So today I'll be starting off with structuralism. Can you tell me what is structuralism? Or what, according to you, is structuralism? And who are the writers you know on structuralism, related to structuralism? Anyone? Come on, someone. You know structuralism, right? So what is structuralism? No idea? Okay, we saw one important person. Who is the? Who is the important person in structuralism? Rashu. Very good. What was the work written by him? I mean, he died, but his group compiled it. Course in General Linguistics. A course in general linguistics. Okay, in the year 1916. Okay, so this is the work. Now, I missed out on 2 or 3 elements alone. I'll ask this question and then I will start the class. Okay. Uh, can you tell me Alan Tate, F.R. Lewis, Robert Penn Emerson, all these people belong to which theory? Which theory? We saw yesterday, right? New criticism, sir. New criticism. Now, remember, structuralism always lies on this one. What is this? Semiotics. What do you mean by semiotics, Ma? Any idea? Meanings. Meanings. What type of meaning? Literal meaning, sir. Literal meaning is different. Semiotic, what it represents is what is called semiotics. And only through semiotics we get one term, one important term called Sign. sign. So always remember this formula. Sign is signified by signifier. So I will tell you what it is, okay? சரி யாராவது சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் சிக்னிஃபயர் அண்ட் சிக்னிஃபைட் ட்ரை பண்ணுங்க ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டெஃபினெட்லி பட் எனி ஐடியா Word is a signifier. The imagined picture is a signifier. ஓகே கேன் யூ டெல் மீ வித் an எக்ஸாம்பிள் Tree is a signifier. When I say the word tree, the mind it creates a picture of a tree that is signified. ஓகே ஸோ சிக்னிஃபையர்னா நம்ம சொல்றது உங்க மனசுல என்ன ஏறுதோ அது சிக்னிஃபைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லவன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் குட் குட் பர்சன் அ பெனவலன்ட் பர்சன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது இன் யோர் மைண்ட் ஹூ பாப்ஸ் அப் ஒரு பர்சன் பாப் அப் ஆகணும் அவங்க தான் சிக்னிஃபைடு அந்த இமேஜ் வருதுல்ல உங்கள் மைண்டில் அது சிக்னிஃபைடு நான் சொல்கிற அந்த வார்த்தை தான் சிக்னிஃபையர் இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் வில் யூ ஆல் கெட் த சேம் பர்சன் வில் யூ ஆல் கெட் த சேம் ட்ரீ No. Okay. Why? Why you are not getting the same person, same tree? Why? Come on, you have to be fast. Why are you not getting the same? I told only tree. Then that should mean only one thing.
and you haven't imagined that. Why? Perception differs. Perception differs, your experience differs. So that is why there is no one particular signifier. I mean, for example, if I am saying tree, only if I show the difference in the signifier, it will mean one. For example, Abdul Kalam. Maybe the image will differ in your mind, but the person remains the same. If I give more specifics, then the signifier will definitely meet the signified. So that is one. I've already told you about structuralism. This is the inherent philosophy of structuralism. How meaning is created and how meaning is communicated. This is structuralism. For example, you have a door, you have a house. யாராவது ஒருத்தர் ஐ லிவ் இன் அ டோர்னு சொல்லுவோமா, இல்லை ஐ லிவ் இன் அ ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவோமா? I live in a house. வை? ஏன் டோரும் அதில் ஒரு பாட்டு தானே, ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? டெல் மீ வை. இந்த தாட் வந்துருச்சுன்னா ஸ்ட்ரக்சரலிசம் ஈஸி. வை யூ ஹாவன்ட் டோல் டோர், விண்டோ ஆர் எனி திங், யூ ஆர் டெல்லிங் ஹவுஸ். எல்லாம் சேர்ந்தது தானே சார் ஹவுஸ். அப்படி சொல்றீங்க, ரைட்டு. அப்போ நான் வந்து டோரை எடுத்துடுறேன். டோருக்கு மரியாதை இல்லைன்னு சொல்லி அந்த டோரை எடுத்து நான் ஒரு கிரவுண்டில் தூக்கி போட்டுடுறேன். இப்போ அது வீடா? வீடு தான் வித்தவுட் த டோர். Okay, you are justifying that it's a house. Still it's a house, even without the door. Correct? Right? Okay. So, door illana, definitely there is going to be a theft. Okay, and there is no privacy. And it cannot be called as a home. Correct? சில பேர் புத்திசாலித்தனமா சொல்லலாம், உள்ள வேற ஒரு டோர் தான். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரலிசமோட கான்செப்ட். You are identified as a person only using the external factors that are around you. Say kith and kin, say profession. இப்படி தான் உங்களை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அது எல்லாமே சைன் தான். ஓகே, ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? அண்ட் ரிமெம்பர், ஐ told you I will teach you one more term. Are you able to see the screen? I have this doubt. Yes, can anyone confirm? Are you able to see the screen? Yes, sir. Wonderful. Okay, now tell me, what is syntagmatic? Syntagmatic means linear or horizontal relationship. I will tell you what it is. Paradigmatic means the opposite, vertical relationship. I'll tell you what it is, okay? And remember, this works in substitution. Very simple. For example, I'm telling you, this class is ridiculous. This class is funny. Okay, this class is crazy. கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒன்று தானே? Correct? Yes, sir. Am I right? Okay, so this is called paradigmatic, which means one can be justified instead of the other. Funny போட்டாலும் ஒன்று தான், ridiculous போட்டாலும் ஒன்று தான், crazy போட்டாலும் ஒன்று தான். ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடிஞ்சா அது paradigmatic. இதே இது syntagmatic போனோம்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது, ஆனால் சம்மந்தம் இருக்கும். எப்படின்னா, a girl fell into the river. இப்போ நீங்கள் எதையும் எதுக்கவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது, கரெக்டா? அந்த கிளாஸஸ் அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஆகும். அந்த சென்டென்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை மீன் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து syntagmatic. Anyone has a doubt?
Any doubts? I hope it's clear, right? Yes, sir. Okay, good. Why is today everyone is dull? Maybe something. Any reasons for being dull? Okay, I think the topic is the problem. Okay, according to theorists, I mean structural theorists, text is an interrelated system of signs. Text is nothing but it has many signs. Do you agree with it? Yes, sir. Sure. Okay, now I'm going to ask you a simple question. நான் வந்து டெக்ஸ்ட் இஸ் அன் இன்டர் சிஸ்டம் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். ஃபுல்லாக சைன் நிரம்பி இருக்கு, நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கு, அப்படி இப்படின்னு சொல்றேன்னா நான் நியூ கிரிட்டிசிசம்க்கு எதிரானவனா சாதகமானவனா? சும்மா ஒரு ஜென்ரலா யோசிங்களேன். நேற்று நான் சொன்ன டெஃபினேஷனுக்கு இதுக்கு ஒத்து போதா? எனிஒன்? யாரா ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுங்க போவோம். Is it right to say that structuralism is supporting new criticism or it is opposing new criticism? Mhm. Just tell me what is the reason. Tell me. I'm just looking at everyone. Okay. Tell me. I already taught you what is new criticism, right? Now tell me. Someone is talking, but I'm not able to hear. Yes, tell me. I think I'm not able to hear. Am I right? I could see some of you speaking. Bona ma'am, are you speaking? Mullai ma'am? நியூ கிரிட்டிசிசம் சயின்ஸை பத்தி எதுவும் பேசல சார். பியோர் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தானே. டெக்ஸ்ட் இஸ் எவ்ரி திங் த அல்டிமேட் அப்படின்னு சொல்றது நியூ கிரிட்டிசிசம். Okay. ஆனா ஸ்ட்ரக்சரலிசம் வந்து இன்டர்ரிலேட்டட் சிஸ்டம் ஆஃப் சயின்ஸ்னு சொல்றது. ஸோ Interrelated கிட்டத்தட்ட system of science. சயின்ஸை பத்தி எதுவும் நியூ கிரிட்டிசிசம் சொல்லல சார். New criticism, light Uh, up thodum. Yes, excuse yes. me, sir. In my point of view, structuralism இருக்கட்டும் நியூ கிரிட்டிசிசம் இருக்கட்டும் ஒரு ரிஜிட் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுதுன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றேன். Wonderful. Correct. ரொம்ப ரிஜிடான சிஸ்டம்ஸ் ரெண்டுமே. எஸ் எந்த வகையில ரிஜிடா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஏன் ரிஜிடுங்கிறோம்? ரிஜிட்ன்றப்ப வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கணும் இல்ல அந்த நார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுன்றது தானே சார் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஆமா மேம், ஃபார் கண்டிப்பா. எக்ஸாம்பிள் ட்ரெடிஷ்னல் கிராமர்ல வந்து லாட்டின் லாங்குவேஜஸும் கிரீக் லாங்குவேஜஸும் தானே அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. இங்கிலீஷோட ரூல்ஸ வந்து ஃபாலோ பண்ணல. கரெக்ட். சம்டைம்ஸ் அவங்களோட இன்டர் ரிலேஷன் தான் இப்போ பிரச்சனை. நான் டோரை தூக்கிட்டு மேம்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்க? இன்னமும் அது வீடு தானே சார் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. கரெக்டா? ஆனா ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டோரை தூக்கிட்டீங்கன்னா அது வீடே கிடையாது. எஸ் அந்த சார். கனெக்டட் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் சயின்ஸ் இருக்கணும். எஸ் எஸ் சார். கன்ஸ்ட்ரக்டடா அப்படியே ஸ்ட்ரக்சரலி ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சரலிசம்ல. ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும், ஒரு அவ்வளவுதான். வேற விஷயம் ஒண்ணுமே போனாலும் அவங்க வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க ஒண்ணு சொன்னாங்க தெரியுமா? என்னது இது? பைனரி அப்போசிஷன். பைனரி ஆப்போசிஷன். இதை யார் எதிர்த்தா ஹெவியா? Structuralism the deconstruction. யாரு? டெரிடாஸ் Derrida. டெரிடா. டெரிடா, ஜாக்விஸ் டெரிடா. இதுல ஒருத்தர் ஜாக்வஸ் டெரிடா. இருக்காரு. இவரை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்க. யாராவது கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா கூட ஹாப்பி. ஸ்வீட்டன் டொடரோ. இவர் எதுல வருவார்? எந்த தியரியில வருவார் தெரியுமா?
சிம்பிளா சொன்னா இவரை ஏன் நான் இங்க கோர்க்கிறேங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ஓகே, இவர் என்ன செஞ்சாரு, இவர் ஒரு கோட் சொல்லியிருக்காரு. நரேட்டாலஜில இவர் முக்கியமான ஆள். நரேட்டாலஜி இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஆல் நரேட்டிவ்ஸ்ன்றார் ஒரே வரி. அதாவது ஒரு நரேஷன் நடக்குன்னா அதை பத்தி படிக்க இங்க யாருக்குமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. இப்ப ஸ்ட்ரக்சரலிசம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேக்சிமம் அது ஒரு பொயட்ரி ரிலேட்டடான ஒரு இதுதான். நியூ கிரிட்டிசிசம் எடுத்தீங்கன்னாலும் அது பொயட்ரி ரிலேட்டடான ஒண்ணுதான். மேக்சிமம் அட் த மேக்சிமம் தே வில் ஸ்டடி பொயட்ரி மோஸ்ட். ஸோ அதனாலதான் வந்து இப்போ இவங்களுக்கு இருக்கிற போற பிரச்சனையே என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சரலிசம்க்கு இவங்களோட ஐடியாலஜி எதுவுமே வந்து ஒரு எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுற வழியில இல்லை. தட்ஸ் த ட்ரூத். பிகாஸ் வென் தட்ஸ் வை நரேட்டாலஜி டுக் ஓவர். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலிசம் உருவானதுக்கு காரணமுமே இவங்க தான். சொன்ன பிடிச்ச புடியில நின்னாங்க. இப்ப இன்னொரு ஆளும் இருக்காரு, யார் தெரியுமா? இவரை தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது. எஸ் சார், டெத் ஆஃப் தி கொஞ்சமாவது இவரை ஆதர் பை கோத்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க. ரொலாண்ட் பார்த். டெத் ஆஃப் தி ஆதர் டெத் ஆஃப் தி சொல்லியிருக்காரு. ஆத்தர் எழுதினவர். இவரை மாதிரி ஒரு டைவ் அடிச்ச ஒரு ஆளை பார்க்கவே முடியாது. ஹி வாஸ் அ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட். அங்கிருந்து ஒரே டைவ் நேரா எங்க போனாரு? போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஸ்ட்ரக்சரலிசம். அண்ட் இவரே பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் இருக்காரு. இவர் யாரு சொல்லுங்க பார்ப்போம்? நல்ல மனுஷன். லெவிஸ்ட்ரஸ். கிளாட் லெவி ஸ்ட்ராஸ். புதுசா படிக்கிறவங்க கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் ரிமெம்பர் இஸ் அ பெல்ஜியன், பிரெஞ்சு. ஓகே, ஸோ இவரை முக்கியமா இவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு. பட் ஒரு முக்கியமான டேர்மா காயின் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு பேரு ஐயோ மை தீம்னு வருது. அது மை தீம். மித் இருக்குல்லம்மா, ஏன் இப்படி மாறுது? மித், ரைட்? மித்தோட அந்த பிரேக் டவுன் தான் மை தீம்னு சொன்னாரு. இதே மாதிரி தான் ஃபொனெட்டிக்ஸோட பிரேக் டவுன் என்னன்னு சொன்னோம்? ஸ்மாலஸ்ட் மீனிங்ஃபுல் சவுண்ட், ஃபோனீம். லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல அதே மாதிரி என்ன சொன்னோம்? படிச்சோம், மார்ஃபீம். அதே மாதிரி இது மை தீம். அது நம்ம தலைவர் தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஓகே, ஸோ இவர் ரொம்ப முக்கியம். எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்னா சாவேஜ் மைண்ட் வர்சஸ் சிவிலைஸ்டு மைண்ட். Sorry, I couldn't type it properly. Civilized mind. ஓகே, சாவேஜ் மைண்ட் வர்சஸ் சிவிலைஸ் மைண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ். இதுக்கு நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க. ஒன்றும் இல்லை, சாவேஜ் மைண்டுக்கு ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், சிவிலைஸ் மைண்டுக்கும் சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பட் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? சாவேஜ் மைண்டும் சிவிலைஸ்ட் மைண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லாதனால ரெண்டுக்குமே கேரக்டரிஸ்டிக் சிமிலர் தான் அப்படின்னு முடிக்கிறாரு. இது பயங்கர டிபேட்டாக வந்துச்சு, அதனால அதை பின்னாடி பார்ப்போம். அடுத்து ஃபெமிலியல் ஸ்டடீஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருக்காரு. ஸோ இது கொஞ்சம் இவர் கொஞ்சம் குரூஷியல் தான். ஓகே, கிளாட் லெவி ஸ்ட்ராஸ். அண்ட் முக்கியமாக இந்த சாவேஜ் மைண்டுங்கிறது இட்ஸ் அ ஒர்க் ரிட்டன் இன் த இயர் 1962. ஓகே, அண்ட் இந்த சாவேஜ் மைண்டில் தான் ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. பிரெக்கலார் அண்ட் பிரிகாலேஜ். இன்ஜினியர். Yes. பிரிகலாஷ் அண்ட் இன்ஜினியர். Mm. ஒன்றும் இல்லை, இன்ஜினியர்னா சயின்டிஃபிக் மைண்ட் தான். இன்ஜினியர் வந்து கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக் மைண்டு. சிம்பிளாக சொல்கிறேன், நான் ரொம்ப போகல இதுக்குள்ள, அது ஒரு டீப்பான ஒரு தியரி. ஸோ இன்ஜினியர்னா ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக யோசிக்கிற ஒரு மைண்டு. பிரிகலர்னா இன்னொரு மைண்ட் என்னது? Primitive mind, sir. பிரிமிட்டிவ் மைண்ட் ஆர் சாவேஜ் மைண்ட். தட்ஸ் ஆல். கிளியரா? அதாவது வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த இவங்க வந்து ஒரு பியூர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன். நல்ல கிராஃப்ட்ஸ்மேன் யாரு? இன்ஜினியர். பட் பிரிகோலர் அப்படி கிடையாது. ஓகே, பிரிகோலர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர், அவ்வளவுதான். அவர் கிரிட்டிக் இருப்பாரு. மாதிரி. எஸ் மேம், கிரிட்டிக் மாதிரி தானே சார் பிரிகாலர்னா? மாதிரிதான். கிட்டத்தட்ட சொன்னா பல விஷயங்களை ஒண்ணு சேர்த்து பிரிகோலர்ஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, கொலேஜ். அதே மாதிரி பல விஷயங்களை சேர்த்து ஒண்ணு பண்ணுவாரு. ஆனா இன்ஜினியர் அப்படி கிடையாது. கரெக்டா
கரெக்டா இப்படிதான் கிராஃப்ட் வரணும்னா இப்படித்தான் பண்ணுவாரு. ஒன்னே ஒண்ணு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. லெவி ஸ்ட்ராஸ் வந்து இப்படி சொல்றாரு. லெவி ஸ்ட்ராஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட்னு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு, சாவேஜ் மைண்டும் சயின்டிபிக் மைண்டும் ஒண்ணுதாங்கிறாரு. இப்ப லாஜிக் படி இவங்களும் கலவை தான், அவரும் கலவை தான் போடுறாரு. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதாங்கிறாருன்னா இவர் லைட்டா டிவியேட் ஆகுற மாதிரி தெரியுதா? எஸ் சார். வண்டர்ஃபுல். நல்லா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்து தான் இவர் மை டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த மித்தை படிக்கும்போது இவர் வந்து இவர் வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸ்க்கு யார் எழுதுனது? ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட். பென்சில் வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸ் இல்ல, ஷேக்ஸ்பியர். ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுனது. ஷேக்ஸ்பியர் 1-2 போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு தெரியுமா? Do you know? இன்னும் 2 சானட் மூணு எழுதியிருக்காரு. தானே சார் எழுது? சானட்ஸ். சானட் போக ஒரு 3 போயம் எழுதியிருக்காரு. 3மே கான்ட்ரவர்ஷியல். நரேட்டிவ் போயம். லாங் நரேட்டிவ் போயம் எழுதியிருப்பாரா? பியூர் செக்ஷுவல் கண்டென்ட். ஸோ நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப போக முடியாது. பட் அந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இவர் எடுத்து மை தீம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே. பட் அவர் 2-3 எழுதியிருக்காரு. பட் 2வது 3வது ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. வீனஸ் அண்ட் அடோனிஸ் மட்டும் தான் என் மைண்டுக்கு வருது. ரேப் ஆஃப் லுக்ரசி. லேப் ஆஃப் லுக்ரீஸ் அது எழுதியிருக்காரு. அவர் தான் எழுதியிருக்காரு. வெரி குட். தேங்க்யூ மேம். ரைட். நல்லா கேட்டுக்கங்க. இந்த ஆளை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்க அப்போ. இவரை நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, நான் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கு. ப்ளூம்ஃபீல்ட். எஸ் சார். இவரை எங்க பார்த்தோம்? லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல பார்த்தோம் சார். லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல இவர் என்ன, இவரோட ரோல் என்ன? முக்கியமான ஒரு விஷயத்தோட ப்ரொபனண்ட் இவர் தான். அப்ப யார் சொல்றான்னு பாப்பா. I'll be very happy. Structural linguistic. யா, வெரி குட். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னா என்ன டேர்மோட அசோசியேட்டட்? மார்ஃபின்ஸ். வெரி குட், மார்ஃபின்ஸ். ஸோ இப்போ நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ப்ளூம்ஃபீல்ட் யாரு தெரியுமா? இவர்தான் சசூரின் ஐடியாவை எடுத்து அமெரிக்கால ஸ்ட்ரக்சரலிசம் நிறுவனவர். இப்போ புரியுதா எங்க கனெக்ட் வருதுன்னு? இப்போ நல்லா கரெக்டா சொல்லுங்க பார்ப்போம். மார்ஃபீமும் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்டுக்கு தானே, ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டடி தானே மார்ஃபீம். எஸ் சார். ரிஜிடா இப்போ தானே கனெக்ட் அது? ஆகுதா? யா, இப்போ கனெக்ட் ஆகுதா 2 டாட்ஸும்? அவரே இங்க இங்கிலாந்துல பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் அமெரிக்கால பண்றாரு. தட்ஸ் ஆல். வெரி சிம்பிள். அண்ட் இதே மாதிரி இவர் எங்க வேலை பார்த்தாரு தெரியுமா? யார்? இப்போ நான் சசூருக்கு வந்துட்டேன். சசூர் வேலை பார்த்தது ஜெனீவா. ஓகே. அண்ட் ரொம்ப முக்கியம், இந்த ஒரு சில ஐடியாஸ் வந்து பின்னாடி வந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு இட் வாஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டயலாஜிசம்னு ஒன்று உண்டு. இது யாரோட டேர்ம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நோ, அவர் மிமிக்ரி, லிமினாலிட்டி. பக்தன் சார். பக்தினோடது. இன்னொரு இப்போ ஒரு டேர்ம் சொன்னல, சைன் வந்து சசூரோடது. ஓகே. இதுல ஒரு காமெடி என்ன தெரியுமா? இந்த 2ஐயும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண கலவை, ஐ மீன் இன்ஸ்பயர் ஆகி யார் கண்டுபிடிச்ச டேர்ம் தெரியுமா? இது நான் எழுதுறேன், யாரு சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஜூலியா Who is கிறிஸ்டோவா known சார். for ஜூலியா கிறிஸ்டேவா. நான் இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் சும்மா அப்படி இப்படி ரேண்டமா போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2ஐயும் இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி கண்டுபிடிச்சாங்க. டு யூ நோ வாட் இஸ் இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி? டயலாஜிசம் நான் டீட்டெயிலாக நடத்துவேன், கவலைப்பட வேணாம். இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டெக்ஸ்ட். ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டெக்ஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள பல டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? எஸ் சார். இப்போ நான் சொல்றத நீங்க எங்க கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு பாப்போமா?
இப்ப நான் சொன்ன ஒரு டேர்ம், இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுனதுல ஒரு டேர்ம் சொன்னேன், அது இப்ப கனெக்ட் ஆகும். அது என்ன டேர்ம்? இந்த மாதிரி பல இது சேர்ந்து ஒண்ணு வருதுங்கிறது எங்க பார்த்தோம்? டீப் ஸ்ட்ரக்சர் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம்ல சார். அது ஒண்ணு மேம். ஆனா இப்ப பார்த்த கிளாஸ்லயே நான் உங்களுக்கு தெளிவா ஒண்ணு சொன்னேன். பிரிக்கோலர் ஞாபகம் இருக்கா? லிவிஸ்ட்ராஸோடது. எஸ் சார். அதே தானே இதுவும். அவரும் இதை பத்தி தானே பேசினாரு. கரெக்ட். ஸோ எங்க எது லிங்க் ஆகுது பாத்தீங்களா? திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் தியரி. ஓகே, எல்லாம் அப்படியே ஆப்டான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, பட் ஒரு வகையில இட் இஸ் பீன் அசோசியேட்டட். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நிறைய லிங்குவிஸ்ட் இருந்தாங்க, ஆனா செமியாட்டிக்ஸுக்குன்னே இருந்த ஒரு 2 லிங்குவிஸ்ட் பேரு நான் சொல்றேன், தெரிஞ்சுக்கோங்க, இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. மேபி இட் மைட் பி ஆஸ்ட். ஓகே, சசூர் ஒன்று, ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான ஆள் சார்ல்ஸ் சாண்டர்ஸ் பியர்ஸ். Will you remember his name? எஸ் சார். ஓகே, இது இந்த இவரு நம்ம பேர் என்ன, லெவிஸ்ட்ராஸ் இருக்கார்ல, லெவிஸ்ட்ராஸ் வந்து ஃபேமிலியில ரொம்ப இது பண்ணாருன்னு என்ன தெரியுமா? அந்த டோர் எக்ஸாம்பிளை எடுத்துட்டு அப்படியே ஃபேமிலியோட எக்ஸாம்பிளை போடுங்க. உங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் அதுல இருந்து எடுத்துட்டு, அந்த கான்டெக்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு நீங்க யாருன்னு கேட்டா உங்களை பத்தி சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். ஏன் நான் தான் டாக்டர் ஆயிட்டேனே, நான் தான் ப்ரொஃபஸர் ஆயிட்டேனே, நான் தான் பெரிய ஆள் ஆயிட்டேனே அப்படின்னாலுமே உங்க ஐடென்டிட்டி கம்ஸ் ஃப்ரம் கித் அண்ட் கின் அப்படின்னு நம்பினவர் தான் அவர். ஓகே, நான் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்டர் எழுதுவேன். அந்த ஆர்டர் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் ஷேர் யூ ஆஃப்டர் த கிளாஸ், ஐ வில் ஷேர் யூ த நோட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் இப்பவே படிச்சிருவோமா? இந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம். சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி ஆஸ்ட். ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஆர் யூ ரெடி? Yes, sir. I am going to a fresh page for this fresh person. இவரை தெரியாம ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டீங்க. யாரை பத்தி எழுதுறேன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Mikhail Foucault. Foucault. ரைட். ஸோ மனுஷன் இவர் வந்து 1926. இவரை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா கம்ப்ளீட்டா படிக்கணும், இல்லைன்னா எங்க இருந்து கேள்வி கேட்பான்னு தெரியாது. ரைட். இப்போ இஸ் அ பிரெஞ்ச். ஓகே, அண்ட் ரிமெம்பர் இவரோட ஒர்க் எல்லாமே ஒரு டைப்பா இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொம்ப குரூஷியலான ஒர்க்கை மட்டும் எழுதுறேன். மேட்னஸ் அண்ட் Civilization. சிவிலைசேஷன். ரைட். ஆர்டர் படி தான் எழுதுறேன்னு. அடுத்து த பர்த் ஆஃப் த Clinic. 1963. சரி எப்பா, 1963 யாருப்பா சொன்னது? வண்டர்ஃபுல். நான் தான் சார், பிரபா. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ். நான் கடைசியில அந்த இயர் எழுதுறேன்னு. த ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ். ஹாரி பாட்டர் கிடையாது, இது வேற. ஓகே, த ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ். அடுத்தது Discipline and punish. டிசிப்ளின் அண்ட் பனிஷ். someone is switched on their mic. யாரு? Please mute yourselves. Right. Discipline and punish. அடுத்தது லாஸ்ட் history of sexuality. இது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கு, சாரி. ஓகே, இப்ப நல்லா கேட்டுக்கங்க. மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் எந்த வருஷம்? 1961. பர்த் ஆஃப் த கிளினிக், பிரபா மேம். 1963, sir. வெரி குட். அப்புறம் 1966 வந்து ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த 1966ல இன்னொரு பெரிய சம்பவம் இருக்கு. யாரா கரெக்டா சொல்லுங்க ஆகும். ஒரு புது தியரி உதயமான நாள், வருடம். Postmodernism, sir. வெரி குட். டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். யாரு? டெரிடாவோட ஸ்பீச் இப்பதான் கொடுக்குறாரு. அந்த அந்த ஸ்பீச்சோட பேர் என்ன? Structure, sign in the discourse of human science. Structure, sign and play In the discourse Discourse of on? human science, sir.
டிஸ்கோஸ் ஆன் ஹியூமன் சயின்சஸ். சரியா? ஸோ இதை கொடுத்த வருஷம் அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் அது ஜான் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. Yes, anyone sir. know of it? John Yes. Hopkins University, sir. ஸோ இங்க வந்து ஒரு வார்த்தையை போட்டு விட்டுருவாப்ல. என்ன வார்த்தை? ஃப்ரீ பிளே. அப்புறம் லோகோ சென்ட்ரிசம். இது எல்லாமே அந்த ஸ்பீச்ல இருந்து தூக்குனது தான். லோகோ சென்ட்ரிசம்க்கு ஆதரவா எதிர்ப்பா? எதிர்ப்பு சார். எதிர்த்தாரு. ஓகே, ஒரு சென்டர் இல்ல, டெக்ஸ்டுக்கு பல சென்டர் இருக்குன்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணாரு சார். கரெக்ட், வண்டர்ஃபுல். ஸோ ஃப்ரீ பிளேனா அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஒன் சிக்னிஃபையர், தேர் ஆர் மெனி சிக்னிஃபையர்ஸ்ன்னு சொன்னவரும் இவர் தான். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே இவர். இப்போ எதுக்கு நான் டிவியேட் ஆகிறேன்? ஓகே, ஸோ மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலை இப்போ நம்ம ஃபூகோக்கே வந்துருவோம். மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் 1961, பர்த் ஆஃப் த கிளினிக் 1963, ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ் 1966. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆர்டர் படி ஃபூகோ வந்தா, சாரி ஏமா நம்ம டெரிடா வந்தாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது டிசிப்ளின் அண்ட் பனிஷ். டிசிப்ளின் அண்ட் பனிஷ் 19 ஒருத்தங்க இருக்காங்க இங்க நம்பர் 75, கரெக்டா? அடுத்தது ஹிஸ்டரி ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டி 1976. சரி, இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சொல்லுங்க? ஒன் செகண்ட். Remember this. ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர். எடுத்த உடனே ஃபூகோனா மேட்னஸ், தென் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் ப்ரீவியஸ் பேட்சுக்கு. ஷைனி மேம், டிட் ஐ டீச் த ஷார்ட்கட்? சாரி சார், மறந்துட்டு. மறந்துட்டீங்களா? டீச் பண்ணலையா? எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஆக்சுவலி he is mad and he is taken to the clinic and to check everything is in order or not, and finally he is out of his mind, so punished for sexuality. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். ரைட்டா? ஸோ ரொம்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப், பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு நெட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மெமரி டெஸ்ட். So you have to be prominent in your memory, the way you think. Okay, way you remember. 77. Okay, right. And இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக லைட்டாக சொல்லிடுறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஒர்க் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்த மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் இருக்குல்ல, இந்த மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷனில் he talks about 3 ages. One is Renaissance, the other one is classical, and the third one is modern. புரிஞ்சுதாமா? ஒன்றும் இல்லை, இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அழகான கோட் இருக்கு, நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. மேட்னஸ் இஸ் நாட் நேச்சுரல் அன்சேஞ்சிங் திங், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சொசைட்டி இன் விச் இட் எக்ஸிஸ்ட். நீங்க ஒத்துக்குவீங்களா? எஸ் சார். கரெக்டு தானே? எவனும் பைத்தியம் ஆகல, பைத்தியம் ஆக்கப்படுகிறான். பர்ஃபெக்டான லைன். எனக்கு ஃபூகோ ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலி, பட் அவரோட புக்கை படிச்சீங்கன்னா நம்ம பைத்தியம் ஆயிரும். தட்ஸ் த பாயிண்ட். ஸோ அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பர்த் ஆஃப் த கிளினிக். இப்போ எல்லாத்துலேயுமே இவர் வந்து இது ஒரு மெடிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் பேஸ்ட். கிருபாகரன் சார், ஆர் யூ ஹியர்? I think he's not here. So it is about a medical discourse, how it has changed. ரிமெம்பர், இவர் வந்து பார்த்து அதனால ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் தான் இவரோட வழி தான் ஆக்சுவலி இந்த ஒர்க்ஸ்லாம். இவரை பைத்தியக்கான மாதிரி தோணும், ஆனால் இவர் உண்மையிலேயே எழுதுனது ஃபுல்லாக பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர். அண்ட் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, இந்த பர்த் ஆஃப் இந்த கிளினிக் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் மெடிக்கல் இதை கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் வேர் பீப்புள் ஹூ ஆர் இல் ட்ரீட்டட் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். நீங்கள் இது படிச்சிருப்பீங்கல்ல, பிளேக் தெரியுமா? பிளாக் டெத்துன்னு சொல்லுவாங்க.
Yes, sir. அரவுண்டு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் நான் ஒரு இதாக எழுதுறேன். ஓகே, 1349. அப்புறம் அந்த ஷேக்ஸ்பியரோட தியேட்டர் வரும்போது ஒரு வந்துச்சு 1612 நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பல நேரம் அட்டாக் பண்ணியிருக்கு. அந்த பிளேக் வரும்போது அல்லது அந்த பிளாக் டெத் வரும்போதெல்லாம் ஒன்று ரிலீஜியஸாக போயிடுவாங்க. இந்த பியூரிட்டன்ஸ்லாம் உடனே வந்து நீங்கள் கடவுள் வழிபாடு சரியில்லைன்றுவாங்க. ஆனால் எலிசபெத்தன் ஏஜில் அட்டாக் பண்ணது தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பீக். என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எலிசபெத் ஷி ஃப்ளட் ஃப்ரம் த பிளேஸ். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும், பிளேக் வாஸ் அன்கன்ட்ரோலபிள். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபூகோ பார்த்து பார்த்து தான் ஹி காட் திஸ் ஐடியா டு ரைட் அபவுட் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ பிளேக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் ப்ரொக்யூர் அ வெரி பேட் ஸ்மெல். ஸோ என்ன பண்ணிடுவாங்க, நோ ஒன் வில் கோ நியர், தே won't see them as patients, they will see them as a body. So as well as it is spreading and you have to cut those, and அவங்களாலே ஸ்மெல்லை டாலரேட் பண்ண முடியாம they will be having something to smell it so that they can avoid this. ஸோ அந்த அளவுக்கு they will be put in separate rooms. அது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, தட் இஸ் ஹவ் பிளேக் வாஸ். நான் கண்ட்ரோல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரே வழி அவங்கள கொல்றது, இல்லைன்னா அவங்கள தனிமைப்படுத்துறது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ். நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குரூஷியல் கிடையாது, பட் ஸ்டில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ பிஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஆஸ்க் ஃப்ரம் திஸ், ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எந்த வருஷம்னு. டிசிப்ளின் அண்ட் பனிஷ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதோட சப்டைட்டில் என்ன தெரியுமா? யாரையாவது தெரியுமா? ரீட் பண்ணுங்க யாராவது. Birth of a prison. பர்த் ஆஃப் அ பிரிசன். அதாவது என்னன்னா, இதுல ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே, பெனாப்டிகன். பெனாப்டிகன் தெரியுமா? இவர் இதை வந்து காயின் பண்ணவர் ஜெரிமி பெந்தம். ரைட். இது என்னன்னா, பெனாப்டிகன்னா ஒன்றும் இல்லாமா, பெனாப்டிகன்னா அந்த மேலே ஒரு டவர் மாதிரி இருக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஜெயில், அண்ட் ஃப்ரம் தேர் இஃப் யூ சி த ஹோல் ஜெயில் கேன் பி கண்ட்ரோல்ட். அதுதான் பெனாப்டிகன். இந்த பிரிசனை பத்தி பேசுனதுனால இந்த ஒர்க்குக்கு பேரு டிசிப்ளின் அண்ட் பனிஷ். ஜெரிமி பெந்தம் யாருன்னா இந்த பெனாப்டிகன்ங்கிறத கொண்டு வந்தவர். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா? Yes, sir. கிரேட். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் தலைவர் வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக தான் பேசியிருக்காரு, பட் ஸ்டில் தட் வாஸ் ஆல்சோ டிபேட்டட். அதுவும் பாட்டு பாட்டாக வந்துச்சு, பட் சம் ஆஃப் தெம் அக்ரி, பட் சம் ஆஃப் தெம் டிடன்ட் அக்ரி. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து செக்ஷுவாலிட்டின்னு சொல்லலை, அதான் பிரச்சனை. அது ஒரு டிஸ்கர்சிவ் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறாரு. நீங்க யாராவது இந்த மூவி இஃப் யூ ஹவ் சீன், உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியும். விஜய் சேதுபதி வில் பி அ டிரான்ஸ்ஜெண்டர், டிரான்ஸ் உமன் நடிச்சிருப்பாருல்ல. Yes, sir. யா, தட் மூவி இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டி. அதாவது அதுல நிறைய விஷயங்கள்ல ரீட்ரேட் பண்ற, அந்த மூவிலேயே ரீட்ரேட் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, செக்ஷுவாலிட்டி இஸ் நாட் இன் த பாடி அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப அந்த தீம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஒரு கேர்ள்னா இப்படி தான், ஒரு லேடினா இப்படி தான், லைக்வைஸ் தே வில் பி ஷோயிங் டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ். ஸோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இவரும் அதான் பேசுறாரு. ஏன்னா இவரோட டைட்டில் எல்லாம் பாருங்களேன், 4 வால்யூம். ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமோட டைட்டில் வில் டு நாலேஜ், செகண்ட் வால்யூமோட டைட்டில் யூஸ் ஆஃப் பிளஷர், தேர்ட் ஒன் கேர் ஆஃப் த செல்ஃப், ஃபோர்த் ஒன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், பிகாஸ் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்டு போஸ்ட்மஸ்லி. அதோட பேரு கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளஷ். எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு தெரியுமா? 2018. இதுதான் இந்த ஃபோர்த் காப்பி, ஃபோர்த் வால்யூம், இல்லையா? அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இவரோட நிறைய தியரி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். பவர் நாலேஜ்னாலே நம்மளால தான். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பவர்னா என்ன, நாலேஜ்னா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா டக்குன்னு? ஃபூகோவோட பவர்னா என்ன அர்த்தம்? அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பவர்னா என்ன, நிறைய நாலேஜ் கூட ரிலேட் பண்றாரு.
What is he up to? Any idea? ஒன்றும் இல்லை. According to him, power circulates in all the directions and in all social levels. Do you agree? Do you agree? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? எஸ் சார். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். நான் ஒரு கேள்வி கேட்டா இதுக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும், இந்த தியரி புரிஞ்சிடும். ஈரான் அண்ட் அமெரிக்கா வார்ல இருக்கு, ரைட்டா? இதுல வந்து நவ் சைனா இஸ் இன்டர்ஃபியரிங். சைனா வந்து தே கேவ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் டுடே, நியூக்ளியர் வெப்பன் யாராவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த நாட்டை நான் அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹஸ் கிவன். ஐ வி ஹாவ் ஹைட்ரஜன் பாம்ஸ். இந்த உலகத்திலேயே அது கிடையாது, எங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எத்தனை பேர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்ட உடனே சைனா தான் அல்டிமேட் சுப்ரீம் பவர்னு முடிவு பண்றீங்க? ஹவு many of you say so? என்னோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டதுக்கு அப்புறம் சும்மா ஒரு ஆன்சர் கொஸ்டின் தான். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆஸ் எ இந்தியன், ஹவு டு யூ ஃபீல்? Anyone? Give a try, that's all. Do you think China is the superpower? That's all. Simple question கேட்டேன். சார், Yes. மேபி ரஷ்யா இஸ் ஆல்சோ பவர்ஃபுல் Russia is also equally powerful. Why? பிகாஸ் தேர் கண்ட்ரோல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி, அவங்க மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா ஏதாச்சும் நம்ம வந்து பவர் காமிக்கிறோம்னா வந்து எந்த நாட்டையா Yes, இருந்தாலும் அழிக்கிறதுக்கான பவர் அவங்களுக்கு இருக்கு. that's all. So இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், நீங்க ஒன்று சொன்னீங்க, and இந்த மாதிரி power is flowing in all the directions regardless of who you are. COVID, when it happened in China, we all smiled and laughed. But the same thing when it came to India, நம்ம பக்கத்து வீடு நம்ம வீடுன்னு பார்க்கும்போது how it was. We felt empathetic, right? Until then we were sympathetic, right? So we can blame things, but still when it happened for us, we felt the real pain. So this is what is called power. It flows in all the directions. You cannot stop the flow of power. ஒரு மீடியால when a news comes, it is power. Okay, so அதுதான். Okay, another one theory according to him is archaeology. ஆர்கியாலஜினா இவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்றாருன்னா, நிறைய ஒர்க்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. வி ஆர் ஆல்வேஸ் கவர்ன்டு பை ரூல்ஸ். இதுவும் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? எஸ் சார், தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். வெரி குட். இட் இஸ் ஈவன் beneath த கான்சியஸ்னஸ். நம்மளை அறியாமலே ரூல்ல இருக்கோமா? அப்படியாமா? ஆமா சார். டெஃபினெட்லி கரெக்ட். கண்டிப்பா நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், உங்க லைஃப் ஒரு கோடு போட்டு பாருங்க, எல்லாத்துலயும் நீங்க ரூல்ஸ் உள்ளதான் கிடப்பீங்க. கரெக்டா? ரைட். அடுத்து ஒரு தியரி இவர் ஃபார்முலேட் பண்ணது டிஸ்கோர்ஸ் தியரி. டிஸ்கோர்ஸ் தியரியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டிஸ்கோர்ஸ்னா இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் அ வே ஆஃப் கண்டிஷனிங் பீப்புள். ஏன் இது கண்டிஷன் பண்ணுதுங்கிறாரு? ரொம்ப சிம்பிள். நான் ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? இஃப் அ பர்சன், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஒரு பையன் வந்து he is using a word that should not be used for his age. ஒரு டேபு வேர்டு பேசிடுறான். 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் ஒரு டேபு வேர்டு பேசிடுறான்னா இம்மீடியட்லி உங்களுக்கு என்ன தோணும்? நான் கேள்வியா கேட்கிறேன், ஒரு ஓப்பன் கொஸ்டின். சார், டாபு மீன்ஸ் எப்படி பேட் வேர்டா இல்ல வந்து அவங்க பேட் ஏஜ்? வேர்ட் ஆர் irrelevant to the society for his age. ஓகே. சோ அப்படின்னா we need to treat him accordingly. இந்த வயசுல இத பத்தி பேச வேணான்ற மாதிரி சொல்லலாம்.
ஓகே. இல்லாட்டி you will get to know if you are growing அப்படின்னு சொல்லலாம். தெரியப்படுத்தலாம். பட் ம். இம்மீடியட்டா நம்ம என்ன செய்வோம் தெரியுமா? பிஃபோர் பிரிங்கிங் த பிஹேவியரல் சேஞ்ச், வி ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி டூ? வி ஸ்டார்ட் கொஸ்டினிங். கரெக்டா? திஸ் ஆக்சுவலி பிளாக்ஸ் ஹிஸ் திங்கிங்கிறது இவரோட வியூ. சரி, இப்போ நீங்க கேட்குற மாதிரி அவன்கிட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்ல சொல்ல அவன் ரிப்பீட் பண்ணிட்டான்னா பிரச்சனை. ஆனா இவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாருன்னா, ஓ இதை பேசணும் இதை பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் பண்றதே தப்புங்கிறாரு. ஏன்னா குழந்தைங்களும் இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி, டிபெண்டிங் ஆன் த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தான் பேசுறாங்க. If their circumstances are, if they are surrounded by people who speak only good, they will never know the vocabulary. ரைட்? அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, கொஸ்டினிங்கிறது இங்க இப்போ ஆரம்பிக்கிறார். ஈவன் பியாண்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் த ஜென்ரேஷன்ஸ் பிஃபோர், அங்கிருந்து கொஸ்டினிங் கேட்க ஆரம்பிச்சது தான் இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயா எல்லாரும் என்னலாலும் பேசலாங்கிற நிலைமை வந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. டூ மச் கண்ட்ரோல். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி இவர் இதையும் இன்னொன்று கூட ரிலேட் பண்ணலாம், பயோ பவர். இது ஒரு முக்கியமான டேர்ம். தட் இஸ் பவர் ஓவர் த லைஃப். அப்படின்னா என்ன? லைஃப்னா என்னது? பீப்புள். இது இருக்கா? இஸ் இட் எக்ஸிஸ்டிங்? எஸ் சார். எந்த வகையில ஏதாவது ஒரு ரூட் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த ரூட்ல ஸ்டில் ஆக்டிவ். சார் இப்போ நம்ம ஆதார் கார்டு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம எங்க போறோம் என்னென்னன்றது ஆக்சஸ் இருக்குல்ல சார் கவர்மெண்ட்க்கு. வண்டர்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப ஈஸி. இதுதான் ரியாலிட்டி. ஸோ என்னன்னாலும் சரி, ஈவன் நீங்க ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணா கூட அலோ கேட்குது. கரெக்ட்? ஸோ எவ்ரி திங் தேர் வி ஆர் ஆல்ரெடி பீயிங் கண்ட்ரோல்டு பை a mass of people. Okay, and it's a complex force according to Foucault. Right? So the last writer that I'm going to deal today is, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஆளு. இந்த டேர்மை நான் சொல்லாம விட்டுட்டேன். இவரை நம்ம நேற்று பார்த்தோமா? எஸ் சார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் மேம். சார் இந்த பவர் அண்ட் நாலேஜ் பார்த்தோம்ல சார், அதுல பவர் நாலேஜ் அண்ட் ட்ரூத் வரும்ல சார்? கண்டிப்பா வரும் மேம். நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட். ரைட். இதை நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைனே பண்ணல ஆக்சுவலி, பவர் நாலேஜ் அண்ட் ட்ரூத். பட் சும்மா சொன்னேன். மேம் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் இட் லிட்டில்? சார் இல்ல சும்மா வரேன், என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க போதும். ஆக்சுவலி பவர் நாலேஜ் ட்ரூத் ஆர் ரிலேட்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். அதேதான். கரெக்ட் தான். அதாவது ஒண்ணும் கிடையாது. உங்க மைண்ட்ல ஒரு ஐடியாலஜியை நான் திணிச்சிருவேன். அந்த ஐடியாலஜி தான் பவர். அந்த ஐடியாலஜி உங்க மனசுல என்னவா பதியும்? நாலேஜ். அந்த அது நாலேஜே ஒரு ட்ரூத்தா கட்டத்துல என்னவா மாறிடும்? ட்ரூத்தா மாறிடும். தட்ஸ் ஆல். அவு சார், அப்போ ரைட்டா? பயோ பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இவரோட டேம் தானா? ஆமா, பயோ பவர் தான் இவர் டேர்மு. பயோ பாலிடிக்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ துல்லியமா கேட்டீங்கன்னா தெரியல. பட் பயோ பவர் கண்டிப்பா இவர் தான். பயோ பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது நீங்க சொல்ற டேர்மே ஜெனரலைஸ்டுன்னு நினைக்கிறேன். சார் செக் அண்ட் டெல். ஓகே சார். சார் எனிதிங் லைக் தட்? ஆமா, இது ஒரு டேர்மா நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை. ஐ வில் செக். ஓகே, கிரேட். எனி டவுட்ஸ்? குட். நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. நல்லா கவனிக்கிறீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் கஷ்டமான ஏரியாஸ், பட் ஸ்டில் யூ ஆர் மேக்கிங் இட் ஈஸி. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி இன் தட் வே. ரைட்டு, ரொம்ப போல வேணா போவோம். ஓகே. ஸோ யாழ்த்து சார் பேசின முக்கியமான ஒன்று கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். இது எங்கேருந்து நம்ம தூக்குறோம்? கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள்னு பேசினாலே அவர் என்னதான்? மார்க்சிசம். ஆனா இவர் என்ன டைப் ஆஃப் மார்க்சிஸ்ட்? நேற்று சொன்னேன். கல்ச்சுரல் ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட். மார்க்சிஸ்ட். வெரி குட், ஸ்ட்ரக்சரல் மார்க்சிஸ்ட். ஓகே. அண்ட் இவரோட முக்கியமான ஒரு டேர்ம் நேற்று படிச்சோம்ல, அது என்னது? ஐஎஸ்ஏ அண்ட் ஆர்எஸ்ஏ. ஐஎஸ்ஏ அண்ட் ஆர்எஸ்ஏ. இன்னொரு டேர்ம் தான் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். நேற்று சொன்னேன் தெரியுமா? ஒன்னு மறந்துட்டேன். That is this one. Do you know what is interpolation? அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்?
ஒன்றும் இல்லை, நான் வந்து பீர் முகமது சார். பீர் முகமது சார், ஆர் யூ ஹியர்? எஸ் ஓகே. சார். ஷைனி மேம், யூ ஆர் ஹியர். ஷைனி மேம், ஆர் யூ ஹியர்? இவங்கெல்லாம் என் Yes. ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதனால இவங்கள வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறேன், சரியா? எதுவும் நினச்சிக்கிடாதீங்க. ஓகே. நவ் ஐ எம் டெல்லிங், பீர் முகமது சார் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ். ஷைனி மேம், யூ ஆர் நாட் பெர்ஃபார்மிங் ஆஸ் மச் ஆஸ் பீர் முகமது சார். இப்போ உங்க 2 பேர் மைண்ட்ல என்ன தோணுது? டக்குன்னு சொல்லுங்க போகும். ப்ராக்டிக்கலா என்ன தோணும் இது கேட்டக்கப்புறம்? சார் எனக்கு உண்மையதான் சொல்றாங்கன்னு தோணும் சார். மேம் வேண்டாம், ஒருவேளை ரொம்ப இவர் பொய் மாடர்னா சொல்றாரோ இருக்கக்கூடாது. அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணும் சார். ஒருவேளை போய் சொல்ல 2 பேருமே சொதப்பிட்டீங்களே. ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். கம்பேர் நான் பண்ணி எதிர்பார்த்தது ஒருத்தரை விட பெட்டர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ இப்போ வந்து டோப்பமின், ஆக்சிடாசின் எல்லாம் யாருக்கு கூடும்? நம்ம பீர் முகமது பாய்க்கு ரொம்ப கூடும். ஷைனி மேம்க்கு இம்மிடியட்டா குறையும், லைட்டா குறையும். இப்போ வந்து இந்த கான்டெக்ட்டுக்காக தான் சொன்னேன். ஓகே, நோ அஃபென்ஸ். ஓகே, ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், இந்த 2 பேருமே இப்போ நான் ஒரு கம்பேரிசன் போட்டேன், ஒருத்தங்களை ஹெயில் பண்ணி நான் சொன்னதுனால பீர் முகமது சாரோட மைண்ட்ல என்ன சிம்பிளா ரெஜிஸ்டர் ஆகும்னு சொல்லட்டா? ஹி ஹஸ் ஹெயில்டு மீ, அதாவது இவர் வந்து என்னைய பெருமையா பேசிட்டாரு, இதுதான் என் அடையாளம். இந்த அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டே இவருக்கு போவார், கேரி ஓவர் சொசைட்டில உள்ள போகும்போது டக்குன்னு யாராவது ஒருத்தர் நிறுத்தி இல்ல நீ அப்படி இல்லைன்னு சொல்லும்போது மனசு ஏத்துக்காது. பிராக்டிக்கலா கேக்குறேன், கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். இதுதான் இன்டர்பிரேஷன். இப்ப ஷைனி மேம்க்கு என்ன ஆகும்னா, நான் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லி அபுபக்கர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு போவாங்க. பட் சடனா ஒருத்தங்க இல்லையே நீ பெஸ்ட், நீ இங்கெல்லாம் இருக்க, அவன் யார் சொல்றதுக்கு அப்படின்னு அப்போ ஒரு மலரும் சந்தோஷம் வரும். ஸோ தட் இஸ் த ட்ரூத் இன்டர்பிரேஷன். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? நான் வந்து சிம்பிளா ஒரு காமிக்கல் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துட்டேன். பட் ஆக்சுவலி இதுல மோசமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? மக்களை நம்ப வைப்பாங்க. நான் நல்லதுதான் பண்றேன்னு நம்ப வைக்கிறாங்கல்ல, அதுவும் இன்டர்பிரேஷன் தான். எப்படி நம்ப வைப்பாங்க? நீங்க தான் என் தெய்வம், நீங்க தான் என் எல்லாமே, நீங்க தான் நினைச்சாதான். அது வந்து ஓட்டு கேட்கும்போது மட்டும் எல்லாம் வரும், அந்த டேர்ம்ஸ் தான் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் தே யூஸ் டு கீப் அஸ் ஆன் த செக். கண்ட்ரோல், ரைட்? ஐஎஸ்ஏ ஆர்எஸ்ஏக்கு ரொம்ப ரிலேட்டடான டேர்ம், ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ரொம்ப முக்கியம், இவரோட ஒரு கோட் இருக்கு, அழகான கோட்டு, ரைட்? இதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கேட்பாங்களான்லாம் தெரியாது, பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? இது வந்து அல்துசர் சொன்னது. Do you agree with him? எஸ் சார். ஆல்ரெடி அப்படித்தானே இருக்கும், கரெக்ட் தானே? ஸோ ஆல்ரெடி சப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் யூ மீன் பை சப்ஜெக்ட்ஸ்? சிட்டிசன்ஸ் இல்ல சார். ஓகே, மேபி ஒன்றும் இல்லை, ஆல்ரெடி கிங்ஷிப் வச்சு பார்த்து சொல்லணும்னா என்னோட மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கிங்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இந்த கேட்டகரி. பேசும் கரெக்ட். பொருளா இருக்கிறதா சார்? கிட்டத்தட்ட சொன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் தரேன். சில காலேஜஸ்ல வந்து நம்ம போய் இந்த ஒர்க் பார்ப்போம்ல, புள்ள பிடிக்கிற ஒர்க், அதுக்கு அப்படிதான் பேரை வச்சிருப்பாங்க. கோ அண்ட் ஹண்ட் ஃபார் அட்மிஷன்ஸ். அது நடக்குமா? ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது அவங்க என்ன, நம்மளுக்கு வந்து அவங்க யாரு, ஸ்டூடெண்டா சப்ஜெக்டா? உண்மையை சொல்லணும், சார் கரெக்டா இல்லையா? அட்மிஷன் போடும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இதுதான் ரியாலிட்டி. ஓகே, நீங்க யாருமே அதில் டினை பண்ண ஒண்ணுமே கிடையாது, ரைட்? இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் சப்ஜெக்ட் தான். அதை உங்க மனசுல இம்ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க. சிம்பிளா சொல்றேன், நாளைக்கு உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா, உங்களுக்கு மந்த்லி ஒரு வேஜ் இல்லை, ஒரு 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 ஏர்னிங் இல்லைன்னா, த ரெஸ்பெக்ட் வில் ரெடியூஸ். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்கானமி, ரைட்? இப்போ நான் இதை எங்க கனெக்ட் பண்றேன் அப்படி? எஸ், திஸ் இஸ் த ட்ரூத், ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஆல் ஒர்க்ஸ் டுகெதர். அதான் அல்துசர் சொல்றாரு, உன் ஐடென்டிட்டியே நீ ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். நீ சுத்தி பாரு, நீ ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். நீ எங்கேயுமே மனுஷன் கிடையாது. ட்ரூத், மனுஷனே கிடையாது, நீ சப்ஜெக்ட் தான். யாருக்குனாலும் சரி அப்படிங்கிறாரு. அது ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்குமே நீ ஒரு சப்ஜெக்ட் தான்.
இதுதான் அவரோட ரொம்ப நெகட்டிவா இருக்கும். பட் ஸ்டில் இதுதான் ரியாலிட்டி. அவர் அப்படிதான் சொல்ல வராரு. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஹியர். இதே விஷயத்த நம்ம மார்க்சிசம் கூட இன்டர்டைன் பண்ணலாம். ஏன் தெரியுமா? மார்க்சிசம்ல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கால் மார்க்ஸோட்ட நிறைய ஓட்டைகள் இருந்துச்சு. அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? அவர் ஈக்குவாலிட்டியை கேட்கல. அவர் வந்து இப்போ ஒருத்தன் டாமினேட் பண்ணி ஏறி வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, கீழே உள்ள அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் ஈக்குவாலிட்டி தான் கேட்பாங்க. இவர் என்ன செஞ்சுட்டாரு தெரியுமா? ஒர்க்கர்ஸ் சொல்றத நீ கேளு அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டார். அண்ட் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஏத்தம் கொடுத்ததுனால நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மார்க்சிசம்ல, எவ்ரி திங் இன் அ கண்ட்ரி இஸ் வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் எக்கானமி. டு யூ பிலீவ்? எக்கானமி வச்சுதான் ஒரு நாடு மதிப்பு. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். Yes, sir, exactly. எண்ட் ஆஃப் த டே யூ கேன் டாக் அபவுட் கல்ச்சர் திஸ் தட், பட் ஃபைனலி எது நிற்கும்? ஜிடிபி தான் நிற்கும். ரைட். ஸோ ஜிடிபி ஈவன் நம்ம ஸ்டேட் வைஸா எடுத்து பார்த்தா கூட எக்கானமி லெவல்ல யார் ஹை அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. மகாராஷ்டிரா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு செகண்ட், அந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எக்கானமி பேஸ். அதனால தான் அவர் என்ன சொல்றாரு, தேர் ஷுட் பி அ சர்ப்ளஸ் வேல்யூ. சர்ப்ளஸ் வேல்யூன்னா என்னது? அருமையான டேர்ம் இது. உங்களுக்கு விஜய் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா, தான் பசிச்சது போக ஒரு இட்லி மீதி இருக்கிறத சாப்பிட்டோம்னா அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரல. அது சேம் வே அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒருத்தன் வந்து ஒன்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றான்னா he should have something called profit and surplus. அது கண்டிப்பா இருக்கணும். த சேம் தான். நீங்க அழகா இந்த 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 மூவி எல்லாம் ஒரு ஆஸ் எ டீச்சர் நீங்க கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. வாகை சூடவான்னு ஒரு மூவி உண்டு. தேர் ஹவ் யூ சீன் தட் மூவி? எஸ் சார். Yes, sir. எவ்ரி ஒன், இட்ஸ் அ மஸ்ட் வாட்ச் மூவி. அந்த மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதுல ஒரு டைலாக் வரும். ஹி வில் டெல், நீங்க ஏதாவது சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்பாரு. நோ அப்படின்னோடனே தென் சம்ஒன் இஸ் சீட்டிங் ஆன் யூ. நீங்க சேர்த்து வைக்கலனாலே உங்களை யாரும் ஏமாத்துறாங்கன்னு தான் அர்த்தம். நீங்க எக்கானமி லெவலுக்கு பிளெண்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம். ஒண்ணு உங்க சாமர்த்தியம் இல்லை, ரெண்டாவது அவன் ஏமாத்துறான். ஸோ இதுதான் பேஸ் பண்ணி அவர் கால் மார்க்ஸ் சொன்னது. ஓகே. ஆனா லேட்டரா அல்தூசர் டிவியேட் ஆயிட்டாரு. ரைட்டா? எல்லாம் மார்க்சிசம்ல இருந்து முளைச்சவங்க தான், ஆனா டிவியேட் ஆயிட்டாங்க. டெரி ஈகிள்டன் டிவியேட்டட். ரைட். ஈவன் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும், ரோமன் யாக்கப்சனே டிவியேட்டட். ரைட். There are many people who were associated, right? So in the next class I will be taking you through ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் எடுப்போம். அது என்னதுன்னா